뉴욕 타임스 스퀘어에서 의심스러운 가방이 발견됩니다. You know whose bag this is? No clue. 폭발물로 의심되는 가방을 조사하기 위해 FBI가 출동하고 그때 가방에서 나온 것은 온몸이 문신으로 뒤덮인 여성이었습니다. On your knees! Hands on your head! FBI 최고의 수사관 커트 월러는 여성 3명을 납치한 범인을 추적 중입니다. 범인에게 돌입할 경로가 위험해 보이자 커트는 기발한 작전을 생각해냅니다. How many door charges you got? Get him out. Shut up! I'll break more than your leg. 방금 전 사건으로 호출받는 커트. Agent Weller, we've had a critical incident in Times Square. You need New York right away. Go. Back to Mayfair. Dr. Borden, this is Supervisory Special Agent Kurt Weller. Oh, you? Wow. 타임스 스퀘어에서 발견된 여성에게 PKM 제타 억제제, 일명 GIP로 불리는 성분이 검출되었습니다. 이건 강간 피해자나 군인들의 PTS 치료제로 소량으로 특정 기억이 지워질 수도 있는 씨약이죠. And you found traces in our girl. No, not traces. Her whole system is flooded with it. I've never seen anything like it before. 엄청난 양의 GIP가 검출된 여성. 이 여성은 자신의 이름은 물론이고 자신이 어떤 사람인지도 기억하지 못하고 있습니다. So what does this got to do with me? Do you recognize her? No. I've never seen that woman before in my life. 타임스 스퀘어에서 발견된 의문의 여성, 그리고 그녀의 몸에 새겨진 FBI 최고의 요원 커트 월러의 이름. 오늘 소개해드릴 드라마는 블라인드 스팟입니다. Who is Jane Doe? And why was she dropped into Times Square for us to find? And why the hell is my name tattooed on her back? 자신에게 잡혔던 범인들이 보낸 경고 메시지로 생각하는 커트. 그녀가 누구인지, 왜 자신의 이름이 새겨져 있는지 모르지만 그녀가 하늘에서 뚝 떨어진 게 아닌 건 확실하죠. I don't think that someone carried that duffel bag into Times Square. For me, I've done it in a van. Side door, quick drop. 그리고 커트의 예상은 정확하게 들어맞습니다. Van, side door. Do you ever get tired of being right? No. 워낙 유동인구가 많고 복잡한 곳이라 차량 번호판이나 운전사의 모습이 찍히진 않았지만 차량이 사라진 방향은 알아낼 수 있었습니다. 하지만 카메라 사각지대에서 흔적이 끊겨 다른 증거는 발견되지 않습니다. Does that hurt? Yes, they're all little. 입니다. Her entire body was tattooed all at once. Now, why would they do that? It's a treasure map. Come again? Look at it. There's no X that marks the spot. There's hidden letters, random numbers. It's a puzzle. 성과 없는 검사와 신문이 계속 이어지자 여성은 자신의 상황에 대해 설명해줄 담당자를 만나게 해달라고 요구합니다. I want to speak to someone in charge. Special Agent Kurt Weller. Who am I? There was no match to your prints or your DNA. Facial recognition did not find you in any of our databases. 미국에 기록되어 있지 않는 사람. 이게 현재 이 여성의 현실입니다. Do you recognize me? Why would I? 왜 커트의 이름이 새겨져 있는지, 자신이 누구인지 각자 물어볼 질문만 있을 뿐 대답해줄 사람은 없습니다. FBI는 그녀를 제인이라 부르기로 합니다. 그리고 그녀의 몸에서 몇 가지 이상한 점을 발견합니다. 우선 지금 문신이 새겨지기 전에 기존의 문신을 지운 흔적을 발견합니다. 혹시나 이것이 사람의 이름이라면 큰 진전이 될 테니 조사를 해야죠. 그리고 귀 뒤쪽에 숨겨져 있던 한자로 된 문신을 발견하는데 놀랍게도 제인은 이것을 능숙하게 읽어냅니다. Was he sure? That's an address and a date. Today's date. In the heart of Chinatown. Let's go pay him a visit. Patterson, nice work. Keep working on the tattoos. 현장으로 출동하는 커트. 그리고 말이 통하지 않아 어쩔 수 없이 제인이 동행하게 됩니다. Is that Chow's room? 嗰間係啊，超金房。 呀，呢個係超嘅房嚟㗎。
Just go outside. Hallway. 중국인의 방을 조사하는 커트. 그리고 컴퓨터에 저장된 영상을 발견합니다. 今天我要说的是， Speaking Chinese. 流亡的之母只是一个开始。 Yeah, I'm going. 그때 중국어를 듣고 도와주러 가는 제인. 이때 본부에선 제인의 지워진 문신을 보고 났는데 놀랍게도 네이비실 문신입니다. There's never been a female Navy SEAL. Do they could advertise it if there were? She was Navy, she'd be in our database. Not if she was special ops. 지금까지 네이비실의 테스트를 통과한 여성은 단 한 명도 없었습니다. 과연 그녀가 최초의 네이비실 대원이었던 걸까요? 제인을 말리는 커트. Stop! 지금 가장 놀란 건 제인이 순식간에 남성들을 제압하는 걸 목격한 커트입니다. We found something upstairs. I need your help. 阵风是多的政治家。 The jackal politician, the mother of exiles. 그리고 동영상의 내용은 사제 폭탄을 터뜨리겠다는 선언문이죠. 이때 중국인의 휴대폰을 추적해서 위치를 발견하고 커트는 현장에서 중국인을 추적합니다. There. Right there. He's wearing the same jacket in the picture from his apartment. 하지만 누군가의 전화를 받고 FBI가 추적한다는 걸 알게 된 그는 커트를 따돌리고 도망쳐버리죠. 제인은 중국인의 메일을 해석해서 그의 범행 동기를 알아냅니다. 중국 내 강제 수용소에 그의 어머니가 수감되어 있었고 몇 번이나 정부의 어머니의 석방을 도와달라고 사정했지만 끝내 어머니는 수용소에서 목숨을 잃었던 겁니다. 사정을 들은 커트는 중국인이 연설문에서 말한 추방자의 어머니란 구절을 기억해내고 그가 폭파할 곳을 정확하게 예측합니다. Mother of exiles. It's from a poem. Give me your tired, your poor, your huddled masses. All right, it's on a plaque. Child's gonna blow up the Statue of Liberty. 지원 요청을 하지만 경찰들이 동원되려면 시간이 걸리기에 커트가 직접 현장에 가기로 합니다. 작전을 돕겠다는 제인과 위험하다고 만류하는 커트. 이때 커트는 그녀가 FBI에 큰 도움이 될 거란 걸 직감으로 알았을까요? 아니면 모험을 했던 걸까요? Please. You know I can help. Arms up. You stay by my side. 제인도 작전에 투입되고 함께 현장에 진입합니다. Ranger, I'm with the FBI. 제인이 총에 맞았지만 급소가 아닙니다. 커트는 용의자를 잡기 위해 제인을 두고 범인을 추적합니다. 그리고 범인에게 기습당하는 커트. 그때 제인이 이들의 싸움에 개입하게 되고 커트는 제인에게 신호를 보냅니다. 깔끔하게 명중한 총알. 제인의 사격 덕분에 테러도 막고 범인도 생포하게 됩니다. 그리고 이때 자신의 과거가 떠오릅니다. You may still do it again. 커트는 현장에서 직접 목격했던 제인이 FBI에 꼭 필요한 인재라고 말합니다. 그리고 가장 중요한 건 그녀의 문신입니다. 누가 이것을 새겼는지 모르지만 중국인의 범행을 막고 싶었다면 굳이 이렇게 여성의 몸에 문신을 새기고 기억도 지울 필요가 없습니다. 그냥 신고를 하면 되죠. 그러면 이것이 테러 계획에 적힌 그들의 작전서라면 이렇게 유출되는 순간 작전을 멈춰야 하는데 그러지도 않았습니다. 만약 이 문신들이 모두 앞으로 일어날 테러 범죄의 단서라면 제인은 FBI에 없어서는 안 될 존재인 거죠. 그리고 지금 정신을 잃은 중국인을 신문해서 최대한 이 문신과의 관계를 밝혀야 합니다. Everything happens the way it was supposed to. Did Chow say anything? 오늘 많은 일을 겪은 제인. 자신이 누구인지 기억도 안 나는 상황에서 생각도 못한 자신을 발견하는 건 그녀에게 상당히 힘든 일이겠죠. 제인을 안아주는 커트. 그리고 그녀의 등에서 상처를 발견하는데 커트의 표정이 좋지 않습니다. 과연 누가 커트에게 제인을 보낸 걸까요? 그녀의 몸에 새겨진 문신은 테러를 막기 위한 증언일까요? 아니면 더 큰 계획을 위한 함정일까요? 중국인을 처리하는 의문의 남성. 그리고 그는 제인과의 기억을 떠올립니다. Everything that you have been will cease to exist. I know. But it's my only choice. 과연 이 모든 미스테리의 실체는 무엇일까요?
오늘 소개해드린 드라마 블라인드 스팟은 웨이브에서 감상할 수 있습니다.